جلال الدین، 5ویں قسط۔ اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ضرور۔ خدا حافظ۔ میرے نور چشم، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ چند روز پہلے کہ جب میں بخارا کے قلعے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ چند دن کے بعد بلخ کے ایک باغ میں ایک بچہ مجھے بچائے گا، تو میں اسے پاگل سمجھتا کہ جس نے پریشان خواب دیکھا ہے۔ میری جان تمہاری مرہون منت ہے۔ عجیب بات ہے، میں جلال الدین خوارزم شاہ کی تلاش میں بخارا سے باہر نکلا اور تقدیر مجھے ایک تنکے کی طرح ہوا سے اڑا کر بلخ لے آئی اور میری زندگی جلال الدین صغیر کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس جلال الدین اور اس جلال الدین میں بہت زیادہ فرق ہے امیر۔ اس جلال الدین کا تلوار سے کوئی سروکار نہیں۔ اہم یہ ہے کہ تلوار کون سی ہو۔ وہ فولادی تیغ کہ جو سروں کو کاٹ کر نیچے پھینک دیتی ہے وہ تلوار ہے، اور وہ نادیدہ تیغ بھی ہے جو اپنے لفظوں کے ساتھ سروں میں گھس جاتی ہے اور سروں کو بلند کر دیتی ہے۔ ایک تلوار وہ ہے جو ملک کی حفاظت کے کام آتی ہے، اور یہ تلوار ملکوت کے کام آتی ہے، اور آدمی کو ملک اور ملکوت دونوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کے پاؤں زمین پر ہوں اور سر آسمان میں۔ اس ملک کو دونوں تلواروں کی ضرورت ہے۔ ہر ایک تلواریں جلال الدین کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس جلال الدین کو ابھی بہت کام کرنے ہیں، بہت زیادہ دیکھنا ہے، بہت زیادہ سوچنا ہے، اور بہت زیادہ زندگی گزارنی ہے تاکہ ایک دن وہ بنے کہ جس کی اسے تمنا ہے، ایک اور سلطان العلماء۔ اٹھو جلال الدین، جب تک امیر تھوڑی دیر سو رہے ہیں تمہیں گھر لے چلتا ہوں، شاید تمہاری ماں دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ جلال الدین، یہ مجھ سے یادگار کے طور پر لے لو۔ آیت الکرسی ہے، تمہیں مصیبت اور نقصان سے بچائے گی۔ جو کچھ آج ہوا ہے اس کی کسی کو بھنک نہیں لگنی چاہیے، کسی کو بھی۔ اگر امیر کا نام بھی لیا تو گویا اس کی جان سے کھلو گے۔ استاد کی جان؟ میں صبح سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں کہا کہ اس باغ میں آؤں۔ اچھا، تو کیوں نہیں پوچھا؟ اگر پوچھا تو جواب دیتے۔ آخر آپ تو گونگے بنے ہوئے تھے، اس سے تو گونگا نہیں ہوتا ہے۔
تمہیں 2 کان اور 1 زبان دی گئی ہے، یعنی جتنا زیادہ بولتے ہو وہ سنتے ہو، کبھی وہی 1 زبان بھی زیادہ ہے۔ بیٹا، خاموشی کے اپنے اسرار ہیں، اور پھر میں گونگا نہیں بنا ہوا تھا۔ روزے کا قصد تھا زبان کا روزہ۔ آدمی کے تمام اعضاء و جوارح کا اپنا خاص روزہ ہوتا ہے، اور زبان کا روزہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، یعنی ایک دن صبح سے شام تک کچھ نہ بولوں؟ اس کا بیان سخت ہے۔ جب آپ کام کرتے ہیں تو مزدوری بھی لیتے ہیں، آخر آپ تو محتاج نہیں ہیں۔ مرد کو کام کرنا چاہیے بیٹا، کام مرد کو لوگوں سے جوڑتا ہے۔ میرے جد امیر المومنین کا 1 اونٹ تھا اور 1 کنواں، اور پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں محتاج نہیں ہوں؟ استاد، اس بوڑھے آدمی نے آج وہ کام کیوں کیا؟ وہ بوڑھا آدمی اس سے پہلے خود کو نیک ظاہر کرتا تھا، لیکن آج کے واقعے نے اس کی طینت ظاہر کر دی، ہمارے لیے بھی اور خود اس کے لیے بھی۔ شاید آج رات جب وہ بوڑھا تکیے پر رکھے سر سو رہا ہوگا تو ایک اور آدمی ہوگا۔ آج اس کے امتحان کا دن تھا۔ اور آج میرے بھی امتحان کا دن تھا۔ ہاں، اور تم اس میں کامیاب رہے، لیکن دھیان رکھو مغرور نہ ہونا، اس لیے کہ کل بھی امتحان کا دن ہے، اور پرسوں اور دوسرے دنوں میں بھی۔ شب میں جب کوئی ستارے کو دیکھ کر اپنی منزل کا راستہ معین کرنا چاہتا ہے تو ستارہ بھی اس سے کوئی بات کیے بغیر اس کی راہ کی جانب نشاندہی کر دیتا ہے، اور ستارہ دیکھنے والا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اولیاء خدا پر تم نظر ڈالو اور وہ تم میں تصرف کریں، اور بغیر کسی بحث و گفتگو کے تم راستہ ڈھونڈ نکالو اور تمہیں تمہاری منزل مل جائے۔ استاد، کہو جلال الدین۔ ثنائی نے کس طرح یہ حکایات اور اشعار کہے ہیں؟ بہت زیادہ پڑھا، بہت زیادہ لکھا، بہت زیادہ غور و خوض کیا، یوں طبع لطیف کے مالک بن گئے اور دل کو عرش الہی قرار دیا۔ اس شیریں حکایت کو کیسا پایا؟ قاعدتاً ان میں سے بعض کو دوسروں کی کتابوں میں پڑھا ہے، بعض کو لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے، بعض خود پر گزری ہیں یا ان کو دیکھا ہے۔ بہرحال کسی بھی واقعے کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا ہے اور اس میں کوئی حکمت تلاش کی ہے۔ تم بھی کوشش کرو کسی بھی واقعے سے ایسے نہ گزرو کہ تمہاری روح میں تلاطم پیدا نہ ہو۔ بیٹے، اپنی دادی سے کہو کہ طبیب آیا ہے۔ صرف تھوڑا سا اور۔ میں یہ زہر حلال اور نہیں پیوں گی۔ امی جان، ملک الموت سے ساز باز کی ہے، مجھے پتا ہے۔ اماں، طبیب آیا ہے، ان سے کہو اندر آ جائیں۔ اندر آ جائیے۔ السلام علیکم مہینہ صاحبہ، بستر بیماری پر کیا کر رہی ہیں؟ آئی ہوں تفریح کرنے کے لیے۔ بیماری کے علاوہ دن کے اس وقت مجھے بستر پر لے جانے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو تم ہو حکیم باشی، کہاں ہو؟ حکیم باشی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے بھیجا ہے۔
हकीम बाशी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बेनवा बीमार की सूरत हाल भी वाज़ेह है। खातून, अपनी जुबान मुबारक दिखाइए, अपनी आँख की पलकें भी झपकिए, अपनी नब्ज़ भी पकड़िए। जी हाँ, बुढ़ापा है। बुढ़ापा कौन सा है? मुझे बदहज़मी और गैस है। अरे ये बुढ़ापे की वजह से ही है। कल हम्माम से घर वापसी में बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, पानी ज्यादा पिया है, समझे? यही तो बुढ़ापा है खातून। ये जलालुद्दीन भी जब हम्माम से आया तो मेरी तरह प्यासा था, 2 गिलास पानी पिया वो उसने। कम उम्री की वजह से है। किस तरह उसकी कम उम्री लेकिन मेरे बुढ़ापे की वजह से है? बहरहाल आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। मेरा एक पाँव जवानी में टिका हुआ है, लेकिन ये दूसरा पाँव। अगर इस उम्र तक नहीं टिका तो इत्मीनान रखें, इस बुढ़ापे में दूसरा पाँव नहीं टिकेगा। मेरा मिजाज और तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे सख्ती में डाल दिया है। खातून, ये भी बुढ़ापे की अलामात में से है। मुसलसल कह रहा है बुढ़ापे की वजह से है, ना तबीब, बेअक्ल। लेकिन किस तरह मेरी कुव्वते तखय्युल अच्छी तरह काम कर रही है, वो भी बुढ़ापे की वजह से है। बिल्कुल, अलबत्ता इल्म में इजाफा भी बुढ़ापे की वजह से है। दूर हो जाओ ए मर्द कमबख्त कहीं के, चले जाओ। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये भी बुढ़ापे की वजह से है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये भी बुढ़ापे की वजह से है, बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे की वजह से है, 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 बुढ़ापे की वजह से है। ये लो। लगता है कि इस जगह पर मेरे अलावा और भी रोटी खाने वाले हैं। जलालुद्दीन। सलामुन अलैकुम अमीर। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं और ये कबूतर दूसरे दिनों से ज्यादा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरी माजरत कबूल कीजिए, मेरे उस्ताद ने ताकीद की थी कि किसी को मेरे आने का पता नहीं चलना चाहिए। मैंने भी सब्र किया ताकि घर में सन्नाटा हो जाए। जुदाई का दिन करीब है जलालुद्दीन। इस खुफिया पनागाह से बाहर आने के लिए मौके की तलाश में हूँ। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी और सैयद बुरहान की मेहरबानी से मैं दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सका हूँ। जलालुद्दीन, शायद ये हमारी ये आखिरी मुलाकात हो। शहर गैर महफूज है। जब दुश्मन दरवाज़ों पर पहुंच जाए तो शहर में जासूस अपने ठिकानों से बाहर आ जाएंगे। मैं राज़ी नहीं हूं कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे। अब तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है। बल्ख का हुकूमती इदारा। सैयद बुरहान को नहीं जानते? बहावलत का मुरीद। सैयद बुरहान अब कौन सा सागर है कि जिस पर हाथ रखना चाहिए कि शेख का नालो फरियाद हवा में हो जाए। क्या मतलब? उसकी आंखें, अगर उसकी आंख में कांटा चला जाए तो ये बल्ख तो क्या 100 दिगर बल्ख छोड़कर चला जाएगा। मतलब उसे अंधा कर दूं? नहीं, नसीर कम फहम, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। बहावलत के घर में एक छोटा बेटा है। सही फरमाया। लीजिए। उसका नाम जलालुद्दीन।
जलाल उद्दीन। वही काफी है। कहाँ थी बीबी? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सलामुन अलैकुम प्यारी दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। फजीला खातून के घर में अहले बैत पैगंबर की मजलिस आज़ा थी। तो ये शरीर तुम्हारे साथ था कि घर में इतना सुकून और आराम था? हमेशा की तरह। उस्ताद अभी तक नहीं आए हैं दादी जान। उस्ताद तुम्हारे आप पूछ मुझसे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आए और आपने उन्हें नाराज कर दिया हो? अपने उस्ताद की नाराजगी की फिक्र भी है। दादी जान, आज वाइज ने मौला का एक कौल नकल किया। फरमाया है जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया है उसने मुझे अपना गुलाम बनाया है, और अगर सैयद बुरहान ने मुझे कुछ सिखाया है तो मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मुझे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहाउद्दीन वालद का घर यही है? जी, तशरीफ लाइए। वलिया खातून? बाबा, वलिया खातून आई हैं। बहाउद्दीन वलद के अहल खाना पर सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ख्वाजा शरफुद्दीन समरकंदी की अहलिया हूँ। खुश आमदीद। क्या हुआ है? ये क्या सूरत हाल है आपकी? ज़माने की जफ़ा या क़ज़ा इलाही। ख्वाजा शरफुद्दीन का साया हमारे सर से क्या उठा। हमारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची सिवाय आपकी दौलत का देके। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। तशरीफ लाइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आओ बेटा, आओ आओ, अंदर चलो, आओ आओ। ख्वाजा अपनी जान आफरीन के सपुर्द करने से पहले आपको तलाश कर रहे थे। कई बार आपका नाम अपनी ज़बान से लिया और हमें हिदायत दी कि उनके बाद हम आपकी खिदमत में आएं। मैं, गौहर और सलीम मामू अगर इजाज़त हो तो आपकी खिदमत गुजार बनना चाहते हैं। इस घर के अफराद के सर आँखों पर खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। हमारे और ख्वाजा के दरमियान देरी ना रफ़ाक़त थी कि हिजरत ने उसमें शिकाफ डाल दिया, और इस तरह अब हमारी मुलाकात हश्र के दिन होगी। समरकंद की क्या खबर? मंगोल हर जगह से आ रहे थे। हर रोज़ दूसरे इलाक़ों से तातारी कौम के हाथों लोगों के कत्ल और गारत की खबरें आती थी, लेकिन वो अभी समरकंद नहीं पहुँचे थे। लेकिन पूरे शहर में मौत का खौफ फैला हुआ था। नोश फरमाइए। बहरहाल खुश आमदीद। बीबी खातून, आज के बाद ख्वाजा शरफुद्दीन के घर वाले इस घर में रहेंगे।
ان کے لیے جگہ کا بندوبست کیجیے۔ ڈیوری کے ساتھ والا کمرہ ان کے لیے آمادہ ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ شنودم من که موشی در بیابان، مگر دی دشتری را بی نگهبان. مهارش سخت بگرفت و دوان شد که تا اشتر به آسانی روان شد. یہ کیا تھا جو آپ نے پڑھا؟ ثنائی کے الہی نامے سے ایک شعر۔ ختم ہو گیا؟ کیا تم چاہتی ہو تمہیں برف باری دکھاؤں؟ آدمی کی طلب یہ ہو کہ نہ ملی ہوئی چیز کو طلب کرے اور رات دن اس کی جستجو میں رہے، نہ کہ اس چیز کی طلب میں کہ جو مل چکی ہو اور مقصود حاصل ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس قسم کی طلب آدمی کے خیال و گمان میں نہیں آتی اور بشر اس کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طلب ایک ایسی چیز کی ہے جو اب تک اسے حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اس چیز کی طلب کہ جو اسے نہ ملی ہو، یہی برحق طلب ہے۔ جلال الدین، تمہارے یہاں کوئی مہمان آیا ہے؟ ہاں، چلیں؟ یہ رنگ کرنے کی جگہ ہے، مٹی کے برتن وہاں بنتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ تم کیسے ہو جلال الدین؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ مہمان بھی ہیں۔ اپنا اور اپنے مہمان کا خیال رکھنا۔ قریب پہنچ گئے۔ آؤ گوہر، وہ بلخ ہے، وہی شہر جہاں پر میں پیدا ہوا اور جہاں میں نے اپنی زندگی کے 13 برس گزارے ہیں۔ اس شہر کو میں نے ہمیشہ چاہا ہے۔ وہ شہر کا دروازہ ہے اور وہ شہر کا بازار۔ اس جگہ کو دیکھو، دیکھ رہی ہو؟ ایک پرانی اور خوفناک چکی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہاں جائیں؟ ٹھیک ہے، وہاں نہیں جائیں گے۔
चक्की की तरफ नहीं जाएंगे। वो देखो, वो मदरसा है कि जहाँ मेरे वालिद पढ़ाते हैं, और मैं भी एक दिन उस मदरसे में जाऊंगा और बल्ख और खुरासान और हर जगह का सुल्तानुल उलमा बन जाऊंगा। ये नीचे सरकंडे देख रही हो, उनके साथ एक तालाब है जो मेंढकों से भरा हुआ है। वहाँ चले? चले। उसका रास्ता इस तरफ से है। आप लोग किस शहर से आए हैं? समरकंद से। समरकंद बल्ख से बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? इतना। इतना बड़ा? इतना बड़ा। बल्ख से बड़ा शहर इतना बड़ा है, लेकिन इतना नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है। है। नहीं है। है। नहीं है। तो तुम हर बात रो के जीतती हो। हैफ है कि इंसान समंदर तक जाए, वो भी पानी की खातिर, मगर सिर्फ एक जाम पर ही काने हो जाए। आखिर समंदर से मोती और लाखों कीमती अशिया लानी चाहिए, सिर्फ पानी की क्या अहमियत है। उक़ला किस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं? औलियाए खुदा का इल्म समंदर की मानंद है, जिसमें बेपनाह गौहर पोशीदा है। अब ये इंसान पर है कि वो उन्हें तलाश कर पाता है या नहीं। आओ। इस बहते हुए दरिया की सतह पर उठते बुलबुलों की क्या कदर व कीमत। कीमत है तो गौहर नायाब की। मेंढक आमतौर पर वहाँ है। वहाँ, वो देखो, मेंढक दिखाई दिया तुम्हें? देखा?
आओ नहीं। आओ। वो देखो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये बहावलत का बेटा है, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह सलामत के पास ले चलो। पकड़ो इसे, भागने न दो। ये बहावलत का बेटा है, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसे बादशाह सलामत के पास ले चलें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो अपने बाप से कहना कि बल्ख में रहना अब उसके लिए आसान नहीं है। अब उनसे कह देना, अब हम लोग उनका जीना दूभर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे? चलो चलो जल्दी चलो। छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। या बीबी दो आलम, क्या हुआ है जलालुद्दीन? ये क्या हालत है तुम्हारी? अबाशा ने मुझे तालाब में फेंक दिया। ओबाशों को तुमसे क्या उन्होंने काम था? कहा कि बहावलत से कह देना कि बल्ख में उनकी कोई जगह नहीं है, उन्हें अपने खानदान को लेकर बल्ख से जाना होगा। जब तुम्हारे जलालुद्दीन का सर और कपड़े खून से तर हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि बल्ख हमें नहीं चाहता है। बैठ जाओ बेटा। ये बल्ख और उसके लोग नहीं है कि जो हमें नहीं चाहते, ये बल्ख की हुकूमत है। बल्ख से चले जाएं, खुरासान से चले जाएं, जहां भी हो। शायद बेहतर हो कि कुछ अरसा बगदाद चले जाएं, या शायद हज पर चले जाएं, ताकि कुछ वक्त गुजर जाए। इस किस्म के सुल्तान और इनके पट्टुओं की सल्तनत अब हमारे लिए महफूज जगह नहीं होगी। बिल्कुल महफूज जगह नहीं है अब। मंगोल भी रास्ते में है, जो जल्द या देर पहुंच जाएंगे, ना बुझने वाली खून की प्यास के साथ, जो खुजन और उसके अतराफ से उनकी खबर दे रहे थे कि नज़दीक हैं। आज बल्ख में कोई ऐसा शख्स है कि जो आपके बकौल बूढ़े और बीमार जाकिर ज़करिया की मानंद नहीं है, कि जो तारीफ और बयान का आशिक हो। कमालुद्दीन सुल्तान का भेजा हुआ है, यकीनन उसकी पुष्पनाही हासिल है कि वो सिपाहियों को बहावलत के घर पर भेज सकता है, और औबाश और बदमाश उसके जिगर कोशे को खून में तर कर सकते हैं। बहावलत,
بلق سے چلے جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے برسوں سے خدا اور رسول خدا کے نام پر میری اقتدا کی ہے۔ وہ میری بات سنتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ کیا کل جب میں ہجرت اور سفر کا ارادہ کروں گا تو نہیں کہیں گے کہ ایک شخص تھا جو ممبر پر جاتا تھا لیکن صرف باتیں کرتا تھا، بے عمل بات کرنے والا، اور جب مشکل آئی تو سامان باندھ کر چلا گیا؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ بلا شبہ ان میں سے بعض لوگ کہیں گے، لیکن کیا آپ کی بات عمل کے بغیر تھی؟ کیا وہ کام کم تھے جو آپ نے اتنے برسوں میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیے؟ اور کیا جانا صحیح فیصلہ ہوگا؟ اور کون انسان کو فیصلے کے صحیح ہونے کے بارے میں مطمئن کر سکتا ہے؟ اور کیا آج یہ سوال جو صحیح نظر آ رہا ہے کل اس میں شکوک اور شبہات پیدا نہیں ہوں گے؟ ہمیں آج کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ اپنی زندگی جئیں گے۔ ہمیں اس جگہ زندگی گزارنی چاہیے کہ جو محفوظ ہو، ایسی جگہ جہاں اگلے دن کی امید موجود ہو، ایسی جگہ کہ ہم جب بھی سر اٹھائیں تو اپنے بیٹے کا اندوہناک چہرہ نہ دیکھیں، اتنے عشق کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ یہ سب میرا آبائی علاقہ ہے۔ کل اچانک میرا دل اس شہر سے اچاٹ ہو گیا۔ بہاولد، بہاولد، بلق سے چلتے ہیں۔ شک نہ کریں۔ جو چیز تم قطعیت سے چاہو میں اس میں ہرگز شک نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی جڑیں تمہارے مہربان دل میں ہیں۔ شرح دل بے انتہا ہے، اس کی شرح جب پڑھی جاتی ہے تو ہوشیار کو اس کی حقیقت سے بڑھ کر معلومات حاصل ہوتی ہے، مگر جو ابھی مبتدی ہے وہ صرف ظاہری مفہوم تک ہی سمجھ پاتا ہے۔